जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रिय दर्शक मंडली मानक सामनारे आजिर प्रसंग आमे रखिबा को जाउछु। व्यक्ति माने जेतेबेले संसार रे विभिन्न कर्म करती सेतेबेले कर्म कला बेले सेमानक पाखरे जो अभाव परिलक्षित हुए सही अभाव आज कौन आमे यही प्रसंग रे आलोचना करिया को जिबा जे कर्मयोगी माने क्रिया और पदार्थ रे कर्मयोगी माने क्रिया आउ पदार्थ रे सेमानकर कर्मयोग संभवपर होई न थाए कहीं। तेणु दर्शक बंधु माने जानतु क्रिया आउ पदार्थ क्रिया गोटे जिनिष आम जो कार्य करुचे ताकू क्रिया कह जाए आ जो पदार्थ माध्यम रे कार्य करिया को जाउछे सेही पदार्थ को लेकी आम पाखे जो आसक्ति सृष्टि होउची कामना ममता ये जो जिनिष गुड़िक आम पाखे देखा जाउची से जिनिष आम पाई बाधक सृष्टि करुची। देखंतु दर्शक बंधु माने क्रिया आउ पदार्थ को लेकिन आम संसार जेते कर्म करुचे आम पाखे रुचि रोचे एवं अरुचि रोचे। तेणु संसार जावतीय कर्म आम कला बेले आम पाखे जो रुचि रोचे से रुचि हूँ क्षणस्थायी। रुचि क्षणस्थायी है बेले आम पे असुविधा कौन हो देखंतु आम जिते कौन सी संसार भोग को आम उपभोग करने को लगुचे ताहा आम पाई क्षणस्थायी होउची। कहीं ना भोगटा जिते आरंभ बहुत प्रकार आनंद लगे उपभोग कला बेले आनंद लगे ताहा धीरे धीरे क्रमशः कमिबा को लगे एवं संपूर्ण उपभोग कर सारा परे ताहा आम पाखु नष्ट हो जाए। किंतु से जो रुचि से रुचि को आमे जदि प्रथम अरुचि बोली भावी नबा ताहले सेटा आम पाई उपकार लागिबो। केमती देखंतु गोटे मिठे आमे खाइबा को जाउचे मिठे प्रति आमर प्रथम बहुत आसक्ति अछि। आमे खाइबा को गला बेले कोन होउची ना मिठेटी बारंबार जते खाउचे क्रमशः उपभोग कला बेले तार जो आनंदटा तृप्तिटा धीरे धीरे कमी कमी जाउची। कमी कमी गला पर सेटा संपूर्ण नष्ट हो जाउची। तापर से मिठे को आउ खाइबा को हमको इच्छा हो नाही। तेणु दर्शक बंधु मान देखंतु संसार प्रत्येक जिनिष को आम उपभोग कला बेले सेतिकी बेले कौन होची ना क्रमशः से कमी कमी जाए बढ़ी जाएनी केतेबेले। तेणु जेते बारंबार खाऊचे से जो आनंदटा धीरे धीरे कमी कमी जाए बढ़ी जाएनी किंतु लास्ट रे परिणाम रे आमे असुविधार सम्मुखीन होचे। कौन ना संसार भोग को उपभोग कला बेले आम पाखे सबु बेले कौन होची ना रुचि प्रति आमे प्राधान्य रोचे आमे अरुचि प्रति केतेबेले हेले प्राधान्य देउ नाही। तेणु अरुचि प्रति आमे प्राधान्य देले कौन हुए ना आमे सबु बेले संसार रे भगवत प्रेम प्रति अभिमुखी हवा भगवत अभिमुखी हवा ता उपरे हमर प्रेम जागृत हबो। तेणु संसार रे जेते प्रकार कर्म अच्छी आमे तीनोटी जिनिष को प्राधान्य दउचे कर्म करण उपकरण। कर्म आमे करूचे करण किए होना इंद्रिय शरीर इंद्रिय मन ये तीनोटी माध्यम रे आमे संसार कर्म करूचे शरीर इंद्रिय मन माध्यम रे। उपकरण हूँ कौन संसार सामग्री संसार रे जेते प्रकार सामग्री अच्छी से सामग्री मानक माध्यम रे ये शरीर इंद्रिय मन को आमे लगौचे। तेणु ये जो क्रिया आउ कर्म करण उपकरण यही सब जिनस जिते सब आमे करने को जाऊे एगुड़ा प्रकृत में वास्तव नुह एगुड़ा सब अवास्तव। कहीं जेते प्रकार फल मिले जो फल गुड़िक आमको उपभोग करुचे एगुड़ा सब अवास्तव वास्तव नुहे। वास्तव क्यों जिनिष ना जो जिनिष प्रकृत में संसार प्रति आमे विमुख होई भगवान के प्रति कर्म कर चलिबा
ଯେତେ ତତ୍ପରତା ହେବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ମାନେ ଆମର ଉନ୍ନତିରେ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରଣ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ସଂସାର ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମମତା ଆଉ ଆସକ୍ତି ରଖୁଛେ। ମମତା ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ସଂସାରର ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମମତା ଆଉ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ମମତା ଆଉ ଆସକ୍ତି ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା। କେମିତି ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସଂସାରର, ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ସଂସାରରେ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଜୀବନଯାପନ କରି ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ା କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାଧକ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମମତା ଆଉ ଆସକ୍ତି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ସଂସାରର ସେବାରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲାଗିଯିବା, ଯେତେ ସେବା ଲାଗିବା ସେହି ସେବାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଯେକୌଣସି ସଂସାରରେ କାହାର ସେବା କଲେ କି ସଂସାରରେ ନିଜ ଘରରେ ବି ଯେତେ ସେବା କଲେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି କୌଣସି କର୍ମ କରିବନି। ସଂସାରରେ ନିଜେ ସଂସାର କଲେ ବି ନିଜର ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ, ସଂସାରରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସେବା କରିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ। ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ତତ୍ପରତା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ବିଷବାସନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା ଆସକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତ ହେଇ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଆମର ପତନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସଂସାରର ଭୋଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ମନ ନ ଦେଇ ସେଥିରେ ଅରୁଚି ରଖିବା। ଅରୁଚି ରଖି ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଅରୁଚି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସବୁ କର୍ମ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତତ୍ପରତା ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏସବୁ କର୍ମ ଆମ ନିଜର ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ସଂସାର ସେବା ପାଇଁ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହା ଯଦି ଭାବି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ମମତା ଆଉ ଆସକ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଟାଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିବା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କରେ କହିଲୁ ଯେ ସଂସାରରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ସଂସାରରେ ବାଧକ ସାଜିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆମର ରହିବ। ସଂସାର ଯେତେ କର୍ମ କରିବା ତାକୁ ଉପଭୋଗରେ ମନ ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଉପଭୋଗରେ ମନ ଦେଲେ ତା କ'ଣ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ, ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଅରୁଚି ରଖି ସଂସାରର ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅରୁଚି ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ସଂସାର ସେବାରେ ତତ୍ପରତା ହୋଇ କର୍ମ କଲେ, ଆମେ ତାପରେ ରୁଚି କଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଅରୁଚିରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।